जदि आपण माने सुविधा स्थान रे अछंती निश्चित रे वीडियो ऑन करके बसंतु तो द्वारा माने समस्त मिलित भाव रे ईश्वरंकर उपस्थिति मध्य रे तांकर वाक्य श्रवण करिवा पई जाउथिबा। वर्तमान आमानक मध्य रे प्रभुंकर प्रिय दास इवांजलिस्ट क्लेमेंट नायक आज्ञा उपस्थित अछंती। आमे तांकर विभिन्न स्थान रे तांकर प्रचारित वाक्य गुड़िक शुणिकी आसुअछु तथापि प्रभु आमानक मध्य आज आनी अछंती तांकर मुख दे आमाने पुनर्बार वाक्य शुणिबा पई जाउथिबा माने समस्ते बाइबल स्टडी रो परिवार तरफ रु तांको स्वागत जणाइबा। समस्त उच्च करताळे देबा। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान आपनक समय आपण वाक्य द्वारा पढ़ी नउथिबे। धन्यवाद। मोर आवाज आछि? आज्ञा आज्ञा। ओके। प्रथमे समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड जणाउछि। प्रेज द लॉर्ड। मो प्रभु ख्रीष्ट जीशु को पवित्र नाम रो गौरव हेउ। ए सप्ताह रे मध्य प्रभु मते सुंदर अवसर दे अछंती जो द्वारा कि मु आपण मान को सहित किछि समय ताहाको वाक्य व्यवस्था रे आमोद करि पारिबी। धन्यवाद दूची जो बाइबल स्टडी फेलोशिप पाई एवं सेथिरे जोग देउथिबा ताकू परिचालना करथिबा प्रत्येक भाई भणी मानको पाई प्रभु आमानकर ए कार्यक्रम द्वारा गौरव पांतु। प्रेज द लॉर्ड। अनेके टू व्हीलर फोर व्हीलर जान किणती एवं ताकू चलांती वर्ष वर्ष धरी से माने चलांती किंतु गुटे कथा से जान किपरि चले केउ वैज्ञानिक सिद्धांत अनुसार टेक्निक्स अनुसार से जान चले ताहा से माने जानती नहीं। ख्रीष्टन मोर प्रिय भाई बहन चलांती व्यवहार करती खराब हेले मरामती करती इत्यादि किंतु केउ सिद्धांत उपरे माने टेक्निक्स उपरे जानटा चले ताहा से माने जानती नहीं। अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने मध्य विवाह करती से माने परिवार गठन करती एवं वृद्ध हो जाती किंतु बाइबल भित्तिक जो विवाह जो सत्य गुड़िक सिद्धांत गुड़िक रही प्राय अधिकांश भाई भणी माने से माने जानी न थांती किंतु ताहा जानिबा भलो। आमे जेहेतु विश्वासी तेणु आमर जो वैवाहिक संपर्क रोची आमे जो विवाह कला परे आमे जो जगत रे परिवार गठन करू प्रभु पई साक्षी हो इत्यादि से पवित्र विवाहर सत्य गुड़िक सिद्धांत गुड़िक आमे जेतिकी जानिबा सेते अधिक आमे परमेश्वर को गौरव करि परिबा एवं परमेश्वर आमानक आशीर्वाद करिवे। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमे आज एही अध्ययन द्वारा विवाहर बाइबल भित्तिक सत्य गुड़िक जानिबा पई चेष्टा करिबा। आपण मानकू एही अध्ययनर समस्त कार्यक्रम को आपण मानकू मो सादरे निमंत्रण करूछि स्वागत करूछि। आपण माने किछि समय मो सहित ध्यान रे सुनिबे। प्रेज द लॉर्ड। विवाह नहीं कि एरा नुआ शब्द नुहे नुआ विषय मु किछि कहू नाही किंतु पुराना विषय जो गुडा को आदि कालरू आज पर्यंत सबु धर्म सबु संस्कृति सबु गोष्ठी मध्य रे चली विवाह मैरिज गमस ग्रीक रे गमस हेले ए विवाह संपर्क जो तथ्य गुड़ा को बाइबल भित्तिक तथ्य बा सत्य रही आमे एही अध्ययन द्वारा जानिबा पर चेष्टा करिबा। हेले विवाह आद्य रे विवाह थिला। प्रेज द लॉर्ड। विवाह परमेश्वरंकर परिकल्पना स्केडियो ग्रीक रे स्केडियो बा इंग्रजी रे डिजाइन बा ताकू नक्शा बोली कहा जाए परिकल्पना नक्शा थिला। यार अर्थ होला आद्य रे विवाह थिला विवाह परमेश्वरंको नक्शा रे थिला परिकल्पना रे थिला। प्रेज द लॉर्ड। से षष्ठ दिन रे अपना प्रतिमूर्ति ओ सादृश्य रे मनुष्य को निर्माण कले सेते बेले से नारी को निर्माण करि नथिबारु मनुष्य ठारे उभय पुरुष एवं नारी रो परिकल्पना करिथिले। आदि पुस्तक 1:27 पद जदि आपण पाठ करिवे सेटे जानि पारिबे जे माने पुरुष बा मनुष्य किपरि पुरुष मध्य नारी मध्य पुरुष एवं नारी रो माने एका संगे परमेश्वर परिकल्पना करिथिले मनुष्य ठारे। तापर से समय नारी को परमेश्वर निर्माण करि नथिले
ଆଦି 1:27 ପଦରେ ଆପଣ ତାହା ପାଠ କଲେ ଜାଣିବେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ପଞ୍ଜରାସ୍ଥିରୁ ନାରୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଦମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ ଆଦି 2:22ରେ। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଆଦମ ସେଇଥିରେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:23ରେ, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ କିଛି ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ। ପୁରୁଷ ଓ ମାନେ ନାରୀ ନିର୍ମିତ ହେବା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ପୁରୁଷ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ବିବାହର ଏହି ମୌଳିକ ବିଧି ବା ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବା ଆଦ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଦିର 2:24 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ପାଠ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟିର ମସ୍ତକ, କେଫାଲି, ଗ୍ରୀକରେ କେଫାଲି ବା ମସ୍ତକ ହେଲେ ଏବଂ ନାରୀ ସେହି ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ, ଡିଆଡେମା, ଗ୍ରୀକରେ ଡିଆଡେମା ପରି ସେ କଣ ହେଲେ? ଶୋଭା ପାଇଲେ। ପୁରୁଷ ମସ୍ତକ ପରି ହେଲେ ଏବଂ ନାରୀ ସେଇ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ପରି ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇଏ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦ୍ୟର ଡିଜାଇନ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ତାହା ଦେଖୁଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁ ବିବାହ ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଚୁକ୍ତି, ସୁମ୍ଫନ ଗ୍ରୀକରେ ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଚୁକ୍ତି, ଏଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଅର୍ଥାତ ପୁରୁଷ, ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ନାରୀ। ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବାଇବଲରେ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଚୁକ୍ତି, ନାଇକି? ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହାର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ମ୍ୟାରେଜଟା ତାର ସେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ବିବାହକୁ ବିଗାଡାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିନଥାଏ। ସେମାନେ କଷ୍ଟରେ, ଦୁଃଖରେ, ଅଶ୍ରୁରେ ଦିନ କାଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବା ଏହି ତିନି ଜଣ, ପରମେଶ୍ୱର, ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, এই ତିନି ଜଣ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ବାକି ରହିଲା ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଯାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ପୁରୁଷ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବା ବିବାହ ପ୍ରତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ବିଧି ଅନୁସାରେ, ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବିବାହ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହେଲେ ଏ ବିବାହଟା କିପରି ହୋଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ଅବିବାହିତା ନାରୀ ଆଜୀବନ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ରହିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଦେଖୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ, ନାଇକି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମାନେ ଚୁକ୍ତିରେ, ସେମାନେ ବନ୍ଧନରେ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏକତ୍ର ବନ୍ଧନ ବା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଉ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ, ସାହାଯ୍ୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ହେବାର ଭରସା ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆରେଞ୍ଜଡ ମ୍ୟାରେଜ ଯଦି କରିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସେହିପରି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ବେଦିରେ ଯଦି ବିବାହ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ବି ରହିଥିବ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ, ସାହାଯ୍ୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବାର ଭରସା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ବେଦୀରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିବାହ ଆଇନ 1872
1872 ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ 1872 ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିବାହ ପଞ୍ଜିକାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ମାନେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ପଞ୍ଜିକାରେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଟା ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ, ସେଟା ସରକାର ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେଇ ବିବାହକୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଆମର ଦେଶ ଭାରତରେ ଏହା ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏହା ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୂର୍ବ ଚୁକ୍ତିରୁ ଯୋଉ ମାନେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଚୁକ୍ତି ଯୋଉ ନା ଥିଲା, ସେ ଚୁକ୍ତିରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରମିଶ ରହିଛି, ଚୁକ୍ତି ରହିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗରେ, ସେମାନେ ସେ ଚୁକ୍ତିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ରୋମୀ 7:2 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହସ ଓ ରୋମାଞ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ତାହା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ଆଜିକାଲି ଏହିପରି ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନିଜ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୁହନ୍ତୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୁହନ୍ତୁ, ସହକରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ବିବାହ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥାଏ। ବଳକା 99% ପ୍ରେମ ବିବାହ ହସରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ରୋମାଞ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ମାତ୍ର ଶେଷ ବେଳକୁ ଅଶ୍ରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବ। ତେଣୁକରି এই ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ମାନେ ବାଇବଲରେ ମାନେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ବା ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିବାହ ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଚୁକ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିଲୁ, ଯାହା ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣରେ ବିବାହ। ବ୍ୟାକରଣ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହ ଶବ୍ଦଟା ରହିଛି ନାଇଁ କି, ଆପଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନର ଶିରୋନାମ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିବାହ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ନାଇଁ କି, ଆମର ଶିରୋନାମ ଥିଲା ବିବାହ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ବିବାହ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯୋଉ 3ଟା ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ଏହା କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦିନ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ସେମାନେ ବିବାହ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଅନେକ ସେହିପରି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ପାହିଲେ ସେ ସେ ମାନେ ବିବାହଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ମନରୁ ହଜିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହ ଗୋଟେ ଦିନର ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବେ, ସେଇ ସମସ୍ତ ସାରା ଜୀବନକୁ ବିବାହ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିବାହ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଇଂରାଜୀ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁଇରେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖୁ, ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହଉ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ହଉ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତାହାର ସମାପ୍ତି ଅଛି, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କହୁଛୁ। ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଛେଦ ଅଛି। ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମାପ୍ତି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହ ଏକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଇଏ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଠୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି,
ଶେଷ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 3ରେ ବାକ୍ୟରେ କମା ବା ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ନାକି? ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାମାରରେ ଯୋଉ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ବା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛୁ କମା ଯାକ ରହୁଛି, ସେ କମା ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଟିକେ ରହିବା, ବିରାମ ଚିହ୍ନ ତାହା କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ବିବାହରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ବାଇବଲର ସତ୍ୟ ଗୁଡାକ। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ତା ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିବାହରେ ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି କମା ରହିଛି ବା ବିରାମ ରହିଛି, ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ବିରାମ ରହିଛି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଗଲତି କଲା, ଭୁଲ କଲା, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ତ୍ରୁଟି କଲା, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିତ ହୋଇକି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡେ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିରାମ ଚିହ୍ନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା 4ରେ ବାକ୍ୟରେ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଥିବ ବା ଉଦ୍ଧୃତି ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଘଟଣାକୁ ମାନେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇ କିଛି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ମଧ୍ୟରେ ରଖୁ। ପୁରା ବାକ୍ୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଥିବ ବା ଉଦ୍ଧୃତି ଚିହ୍ନ ଥିବ ବାକ୍ୟରେ, ନାଇକି? ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ଲେସିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧୃତି ଚିହ୍ନ ବା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଭାବରେ ସେଗୁଡାକ ଆମ ଜୀବନ ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା, ନହେଲେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡାକ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଏବଂ ଏ ଜୀବନ ମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡାକ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧୃତି ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଭାବରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବାପା ମା ହୋଇଥିବେ, ପିତାମାତା ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ଥିଲା ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା। 5ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ, ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ନାଇକି? ଆମେ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆମେ କରିଥାଉ। ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ନାଇକି? ବିବାହ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ତେବେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଯୋଉଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା କିଏ ଦୂର କରିବ, ନାଇକି? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାହା କିପରି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ କିପରି ମିଳିତ ହେବେ ଏବଂ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଆଗକୁ, ତାହା ଏକ ବଡ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଗୁଡାକ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ, ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଘଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଯେ ନାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ନାହିଁ, କେହି କହିପାରିବେନି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଥାଉ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ସାନ ହଉ କି ବଡ ହଉ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଥାଏ ଏବଂ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେବା ବିଶ୍ୱାସୀର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି କରିଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ତାପରେ 6ରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ସାଇନ୍, ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସାଇନ୍ ବା ତାକୁ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପରି ଅନେକ ଆକସ୍ମିକ ଏବଂ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେ। ବିବାହ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଆସିବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପାଇଲେ ଇତ୍ୟାଦି, ସେଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ଏବଂ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା, ତାହା ସେମାନେ କେବେ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହିପରି ଆକସ୍ମିକ ଏବଂ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ବା ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ଭଳି ଆମେ ଧରି ନେଇପାରିବା।
ଆଚ୍ଛା 7ରେ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ନାଇଁ କି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆପଣ ଆପଣ ଗ୍ରାମାରରେ ପଢିଥିବେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ଗ୍ରାମାର ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାହା ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହଉ କିମ୍ବା 10ଟା 12ଟା ବା 3ଟା 4ଟା ଶବ୍ଦ ହଉ, କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ତାହା ହେବ ବାକ୍ୟ। ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିବାହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେ ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯଦି ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ବିବାହରେ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିବାହ କରିଅଛନ୍ତି, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିବାହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି କି ନାଇଁ କି? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଆମର ପଡ଼ିଶା ପ୍ରତିବାସୀ ମାନେ, ସାହି ସମାଜ ଲୋକମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ଆମଠାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିପାରନ୍ତି କି, ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କି? ଯଦି ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ସଠିକ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଧରି ନେବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯଦି ତାହା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିବାହରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନୂତନ ନିୟମରେ ବିବାହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି କିଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଏଇ 40 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି କ୍ଲୁ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତାହା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେଥିରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ନୂତନ ନିୟମରେ ବିବାହ ନାଇଁ କି? ବିବାହ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଗ୍ରାମାରରେ ଦେଖିଲୁ, ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିବାହ, ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରାମାରରେ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ବିବାହ ନାଇଁ କି? ନୂତନ ନିୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବର ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ବାଗଦତ୍ତା ଅନୁଢା କନ୍ୟା। ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ ସିଆ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାଗଦତ୍ତା କନ୍ୟା, ଅନୁଢା କନ୍ୟା। 2 କରିନ୍ଥ 11:2 ଆମେ ତାହା ପଢୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବର, ଏମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଏ ନାଇଁ କି? ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବର ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ବାଗଦତ୍ତା ଅନୁଢା କନ୍ୟା। ଏବଂ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତୁରୀ ବାଜିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ବିବାହ ଜାଗତିକ ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ପରି ନୁହଁ। ଜାଗତିକ ବିବାହ ପରି ସେଠାରେ କେହି ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ନଥିବେ, ମୁଦି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହବ, ଫୁଲମାଳ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହବ, ଆଉ କିଛି ଶପଥ ପାଠ ହବ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ପ୍ରକାର ସେ ବିବାହ ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ନୈସର୍ଗିକ ବିବାହ, ବା ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକତ୍ର ରହିବେ, ଏକ ହେବେ, ଏକାଙ୍ଗ ପରି ହେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 2ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଶରୀର ଅଟେ। ଏଫେସୀ 5:23 ଆମେ ତାହା ଦେଖୁଛୁ ନାଇଁ କି? ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ। ମଣ୍ଡଳୀ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୋଉ ବିବାହ କଥା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରୁ ନାଇଁ କି, ସେ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଶରୀର। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟୁ ଆମେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ଯେ ଏତେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିବାହକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ୍ତି ହେଉ ବୋଲି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ତାଙ୍କ ମନରେ କଳ୍ପନା ହେଇକି ଥିଲା, ତାର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ। ଆଗ ଇଏ ଦୀପ୍ତି ହଉ, ତାପରେ ଏଇଟା କରିବି, ତାପରେ ଏଇଟା କରିବି, ତାପରେ ଏଇଟା କରିବି, ଆଗରୁ ସେ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ ବିବାହକୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିବାହ ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସତ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ବା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଅଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ କିପରି, ଆମେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ 3ରେ ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ନାଇଁକି? ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମାନେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାଡି ଭିତରେ କହୁଛି। ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନରକର ବଳ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛ, ଆମେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଦେଶରେ, ପୃଥିବୀରେ, ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ନାଇଁକି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବି ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଝଡ଼ ଉଠୁଛି, ହୋଇପାରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପରାଜିତ ହେବ ନାହିଁ, ପରାସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କରିବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ସମୟରେ କଣ କରୁଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଇଏ ହଉଛି ନୂତନ ନିୟମରେ ବିବାହ, ହେଲା କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ତାକୁ ସେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିର୍ଦାଗ, ନିଖୁନ୍ତ ରୂପରେ ତାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଏକ ବରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ 2 କରିନ୍ଥ 11:2 ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଅନୁଢା କନ୍ୟା, ୱିର୍ଜିନ୍। ୱିର୍ଜିନ୍ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ, ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜର ୱିର୍ଜିନିଟିକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ, ବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଜଗତର ପାପ, ଅଭିଳାଷ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡାକ ଠାରୁ ସେ ଦୂରରେ ରହିବ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ବର ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ 4ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ବିବାହ କରି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ରହିବେ। ବାଇବଲ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ବେଳେ ହୋଇପାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ନେଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ରହିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଇବଲର ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏକାଙ୍ଗ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମାନେ ଏକ ଶରୀର ପରି ରହିବେ, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବାଇବଲ ପାଠ କରିବେ ଦେଖିବେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବାର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ରହିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ବିବାହ, ନାଇକି? ବିବାହଟା ନୂତନ ନିୟମରେ କିପରି ଥିଲା ଆଉ ତାହାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଧାଡି ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବିବାହ ସର୍ବତ୍ର ଆଦରଣୀୟ ଅଟେ। ଏଭ୍ରି 13ର 4 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ତାହା ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ। ବିବାହ ସର୍ବତ୍ର ଆଦରଣୀୟ ଅଟେ, ଅନରେବଲ, ଆଦରଣୀୟ ଅଟେ। ଏକରେ କଣ, କେମିତି? ବିବାହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପବିତ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ସତ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିବାହ ଆମେ କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିବାହ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, କେତେ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଏଇ ଅଂଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନାଇଁକି? ବିବାହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିବାହ ପବିତ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ ଅଟେ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଏଟାକୁ ଲେଖକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଶଯ୍ୟା ସୂଚି ଅଟେ। ଶଯ୍ୟା ମାନେ କଣ ବୁଝୁ ଆମେ?
ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ଫୁଲ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସେକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେକ୍ସ ହେଉଛି ହୋଲି, ପବିତ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ତା ବାହାରେ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ଗ୍ରୀକରେ ଫୁଲ, ତାହା ପବିତ୍ର ଅଟେ, କାରଣ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରୁ ତାହା ଜାତ ହୋଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ତାହା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ମାନେ ପାପ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ବିଷୟ, ଆଉ ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ପାପ ବିଷୟ, ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ। ମାତ୍ର ଆମେ ମନେ ରଖୁ ତାହା ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପବିତ୍ର ଅଟେ, ଆଉ ବିବାହ ବାହାରେ ତାହା ପବିତ୍ର ନୁହଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ବିଧି ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଟା ଆମେ ଫୁଲ ବା ସେକ୍ସ କହୁଛୁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରୁ ଜାତ, ପରମେଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନାରୁ ଜାତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ବିବାହ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଆଦରଣୀୟ, ସେମାନଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଆଦରଣୀୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 3ରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା କାମ ବାସନା, ସେକ୍ସୁଆଲିକସ୍ ଏପିଥୁମିଆ, ଗ୍ରୀକରେ ସେକ୍ସୁଆଲିକସ୍ ଏପିଥୁମିଆ ବା ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜାୟାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁପମ ଓ ପବିତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ଅଟେ, ଯାହା ସେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଠାରେ ରୋପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ, ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ତାହା ରୋପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ କାମ ବାସନା ଥାଏ, କାମ ବାସନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବୋଲି ତାହା ସେର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। କାମ ବାସନାକୁ ଆମେ କିପରି ବଶରେ ରଖିବା, ଆପଣ ସେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କାମ ବାସନା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରୋପଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁପମ ଅଟେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ଅଟେ, ଯାହା ସେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଠାରେ ରୋପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆଦ୍ୟରେ ବିବାହ ଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଯୌନ 1:1 ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ବିବାହ ଥିଲା, ଆଉ ବିବାହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 4ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଧିରୁ ବାହାରି ଯିବା କିମ୍ବା ଏଥିରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ଦେବା ଗର୍ହିତ ପାପ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ୟାକୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଧିରୁ, ନାଇଁ କି, ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଯୋଉ ବିଧି ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ବା ସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶଯ୍ୟା, ନାଇଁ କି, ଶଯ୍ୟା ଯୋଉ ସୂଚୀ ଅଟେ, ଏହି ବିଧି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି, ଏହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଧିରୁ ବାହାରି ଯିବା, ନାଇଁ କି, ବେଳେ ବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ନାଇଁ କି, ଜଗତର ଲାଳସା, ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ, ଲାଳସା ଇତ୍ୟାଦି ବଶରେ ପଡ଼ିକି, ଶୈତାନ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଧିରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ବା ଏହି ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା, ନାଇଁ କି, ଏଥିରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ହିତ ପାପ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ବିବାହର ପବିତ୍ର ବିଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେହି ପାପ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଧ୍ୟାନରେ ଦେବେ ଏଟାକୁ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସମାଜ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ବା ପରିକଳ୍ପନାରେ ନାହିଁ। ବିବାହ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନକ୍ସା ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ନକ୍ସାରେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ
ବାସ୍ତବରେ କଣ ହଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ହେତୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଲାଉ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ସେ ବିଧିରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବାହାରି ଯାଏ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଏ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଯୋଉ ବିବାହ ତାହା ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମନେ ରଖୁ ଆମେ ତାପରେ 5 ବିବାହ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ପରି ଆମେ ପିଞ୍ଜରା ଦେଖୁଛୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ଚଢ଼େଇ ଥିବ ନାଇଁ କି ବିବାହ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ପରି ଭିତରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଏବଂ ବାହାରର ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଛୋଟପଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ୟାକୁ ବିବାହ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ପରି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥାଉ ବିବାହ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ ଇଏ ବିବାହ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ପରି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ଆମେ ପିଞ୍ଜରା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥାଉ ହେଲା କି ସେ ପିଞ୍ଜରା ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ବିବାହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ବିବାହ ସେ ପଞ୍ଜର ଭିତରେ ବା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କିଏ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଛଟପଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଏବଂ ବାହାରର ପକ୍ଷୀ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ସମାଜରେ ଆମେ ଏହା ଦେଖୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦମ୍ପତି ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଏହାକୁ ମନା କରିପାରିବେନି ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ସମାଜ ବୋଇଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଯଦି ପିଞ୍ଜରା ବାହାରକୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ସେଇ ପରିବାର ସେହି ମାନେ ବିବାହ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯିବ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ପରିବାର ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ରୁରେ ରୋଦନ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ କାଳ ଅତିବାହିତ ହବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଣ ବିବାହ କଣ ଦେଖିଲୁ ବିବାହ ସର୍ବତ୍ର ଆଦରଣୀୟ ଅଟେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି 2 ଧାଡ଼ି 4ଟା 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାଇଁ କି ବିବାହ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପରିକଳ୍ପନା ଦୀପ୍ତି ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ନାଇଁ କି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ମାଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ତୃଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ତମ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ ଆପଣ ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଦୀପ୍ତି ହେଉ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଲା ତାହା ଉତ୍ତମ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବି ଉତ୍ତମ ଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଦିନ ବି ଉତ୍ତମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିଲା ମାନେ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନରେ କଳ୍ପନା ରଖିଥିଲେ ଡିଜାଇନ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମକୁ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ନକ୍ସା ବନେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏକାଙ୍ଗ ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଧି ସ୍ଥାପନ କଲେ ନାଇଁ କି ପରସ୍ପର ଆସକ୍ତ ହେବାର ବିଧି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ତହିଁର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ 5ଟା 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣିବାକୁ ଏକ
ପରସ୍ପରର ନିଃସଙ୍ଗତା ଦୂର କରିବା, ନାଇଁ କି? ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବେ ମନୁଷ୍ୟ, ନାଇଁ କି, ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ବି ଅଛି, ନାରୀ ବି ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ୟାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ପୁରୁଷ ବି ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛି। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରୁଷ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ବା ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଦି 2ର 18 ପଦ ହେଲା। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର এই ବିବାହକୁ ଡିଜାଇନ କଲେ, ପରସ୍ପର ସେମାନେ ଯେପରି ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବେ, ସଙ୍ଗୀ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଡିଜାଇନ ତିଆରି କଲେ। ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ରହିଲେ, ଆଦମ ଏକା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦମ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିକଳ୍ପନା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନାଇଁ ନାରୀକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଏବଂ ତାହାର ମାନେ ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତା ଦୂର ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତା ଦୂର ହେଲା। ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ତ୍ରୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବେ, ନାଇଁ ପରସ୍ପର ନିଃସଙ୍ଗ ହେବେ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ବିବାହ ମାନେ ମାନେ ଡିଜାଇନ କଲେ, ବିବାହ କାହିଁକି ସ୍ଥାପନ କଲେ? ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ଦୌଲତର ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ବା ରାଜଗାଦିର ରାଜସିଂହାସନର ମାନେ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଅତୁଟ ରହିବ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥ 7:2-4 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ତାହା ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇ ଅଂଶଟାକୁ ପାଠ କରିବେ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥ 7:2-3-4 ପଦ ପାଠ କରିବେ। ପାଉଲ ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଉ, ସ୍ତ୍ରୀର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ତାହାକୁ ଦେଉ, ହେଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଏବ୍ରିର 11:4-13:4ରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇ ସତ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଇ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଛି, ପରସ୍ପର ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ବିବାହ ଦ୍ୱାରା। ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଦ୍ୱାରା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। 1 2, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଅତୁଟ ରହିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଡିଜାଇନ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ଏହିପରି ଏକ ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେ, ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ କଲେ, ଏକାଙ୍ଗ ହେବାର ବିଧି ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ପରସ୍ପର ଆସକ୍ତ ହେବାର ବିଧି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ହେଲା କି? ଏହାର ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ନିଃସଙ୍ଗତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଅତୁଟ ରହିବ। 3ରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଗଠନ କରିବା ବିବାହର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଅନାବନା ହେବେ, ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ବଂଶ ବହୁ ପ୍ରଜା ହୁଅ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ବ୍ଲେସିଂ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିତାମାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ବା ପିତାମାତା ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯଦି ଅନାବନା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଜଗତରେ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିବାହର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବିବାହର, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ସେଇ ତ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ କ'ଣ ହବ, ନାଇଁ ଲାଭବାନ ହବ ଏବଂ
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ଗୌରବ ହବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନିନ୍ଦିତ ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପିତାମାତା ବା ଦମ୍ପତି ସେମାନେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ, ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମିଶନାରୀ ହେବେ କି ନାହିଁ ସେଟା ପର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିବାହ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଡିଜାଇନ କରିଅଛନ୍ତି। 4 ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାର ବିଷୟ ନଥିବ, ହେଲାକି, ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ହେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିବାହ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି। 5 ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଝଡ଼ ଉଠିବା ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହସ ଓ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଜଗତ କିପରି ହବ, ନାଇଁ କି? ସେ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଏମାନଙ୍କର ନିଃସଙ୍ଗତା ଦୂର ହବ, ଏମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଶୁଣିବେ, ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଂଶ ଗୁଡାକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ହେଲା କି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଉଠିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେଗୁଡାକ ଗଣି ହବନି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଉଠିବ। ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ହୋଇନଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ତା ବାଟେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବାଟେ, ସ୍ୱାମୀ ତା ଦୁଃଖର, ତା ସମସ୍ୟା, ତା ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଗତି କରୁଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସମସ୍ୟା, ତାର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ତାର ସେ ଗତି କରୁଥିବେ, କିଏ କାହା ସହିତ ଅଂଶୀ ହେବାର ନଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ। ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ତାପରେ 6 ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା। ଇଏ ହେଉଛି ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ହବ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ? ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହବ। ଇଏ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିବାହର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ତାହା ଯଦି ନ ହବ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ପରିକଳ୍ପନା ମାନେ କଣ ହବ? ନଷ୍ଟ ହବ। ନଷ୍ଟ କେମିତି ହବ? ନାଇଁ, ସେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଚୁକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ, ସେମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଥାଏ, ଯୋଦ୍ୱାରା କି ସେଠାରେ ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ, ମାନେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ହିସାବରେ ସମାଜର ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ତାହା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ଆମେ ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା କଣ? ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ବେଶୀ ଦେଖୁନୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଜି ଯୁଗରେ ବିବାହର ଆହ୍ୱାନ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମ୍ୟାରେଜର କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁ ରହିଛି, ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡାକ। ଆଚ୍ଛା, 1 ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ନାଇକି, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଜାତି ରହିଥିବେ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ରହିଥିବେ, ନାଇକି, କ୍ରସ୍ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିବ, ନାଇକା, ସେ ସମୟରେ ବିବାହରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କୁହନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରକାଲଚରାଲ ମ୍ୟାରେଜ କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକ
क्वचित क्वचित ମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିବାଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜରେ ବା ଇଣ୍ଟର କଲଚରାଲ ମ୍ୟାରେଜରେ। ଆମର ଗୋଟେ କଲଚର ଭିନ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ କଲଚରର ଝିଅକୁ ଯଦି ଆସି ଆଣିବା ବା ବିବାହ କରିବ, ତା ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହୋଇପାରେ ଭଲ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦୁଇରେ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଯଦି ତାରତମ୍ୟ ଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପଢିନଥିବ, କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ମାନେ କମ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ, ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତାରତମ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାଗତ ତାରତମ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି କଣ ହଉଛି, ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମାନେ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରେ। ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ବলୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଦରମାରେ ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଚଳଉଛି, ଆଉ ଇଏ ବସିକି ଖାଉଛି, ଏଇ ଟାଇପର ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତିନି, ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁହନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କୁହନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଆଜିକାଲି କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ଓ ବ୍ୟବଧାନ ବଢେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ, ହେଲା କି? ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅତି ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଚାଟିଂ କରିବା, ଫେସବୁକରେ ଚାଟିଂ କରିବା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ, ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାଟିଂ ହୁଏ, ନାନା ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ସେ ସମୟରେ, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବଢେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯଦ୍ୱାରା କି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର ହିଁ ହବ, ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 4, ଉପାର୍ଜନ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କର୍ମଜୀବୀ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦୁହେଁ ଯଦି କର୍ମଜୀବୀ ଥିବେ, ନାଇଁ କି, ତାହେଲେ ପରିବାର ଓ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। ଆମର ଆମର ଏଇ କଲଚରାଲ ମାନେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନେ କଲଚର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବା ଫରେନ କଲଚର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ସଠିକ ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ତା ଡ୍ୟୁଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଡ୍ୟୁଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଥିବ, ସେ ସନ୍ତାନ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଥିବେ, ସେ ସନ୍ତାନର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କେୟାର ସେମାନେ ପାଉନଥିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁକରି ଉପାର୍ଜନ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ମାନେ ନାଗରିକ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 5ରେ, ଚରିତ୍ର, କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହେଲେ ବିବାହ ଦୁର୍ବିଷହ ହେବ, ବିବାହ ଦୁର୍ବିଷହ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଚରିତ୍ର, ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ଥରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ମାନେ ବିବାହ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇଯିବ। ବିବାହରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ବିବାହକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ରୋଦନ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ଯଦି ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ତାହା ଯଦି ବେଳହୁଁ ଯଦି ସମାଧାନ କରା ନଯାଏ, ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ଫେରି ମିଳିତ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଘଟଣା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ରଗତ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କପୁଲ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହିତ ଏ ବିଷୟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଛାଡପତ୍ର, ନାଇଁ କି?
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଛାଡ଼ପତ୍ର କଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିବ ଏବଂ ପରିବାର ସାର ଖାର ହବ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଥା କହୁଛି, ଚାଲିଛି ଏଇଟା। ତାପରେ 7 ବିଶ୍ୱାସ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିଲେ ବିବାହ ଉପରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେ ସତ୍ୟକୁ, ସେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନାଇଁ କି? ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଲେ ବିବାହ ମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ସେଠାରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବିବାହ ଉପରେ। 8 ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି। ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ସ୍ୱାମୀର ଆଧିପତ୍ୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ନାଇଁ କି? ପୁରୁଷମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଏମିତି, ମୋ ମାନେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ, ମୁଁ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ମୁଁ ସମାଜରେ ଏମିତି କରୁଛି, ସେମିତି କରୁଛି, ନାନା ପ୍ରକାର। ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ ଭାଇମାନେ, ଅନେକ ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ ଆଜିକାଲି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ 9ରେ କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ପତ୍ନୀ ମତେ ରାଜା ପରି ସେବା କରୁ, ନାଇଁ କି? ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପତ୍ନୀ ମତେ ରାଜା ପରି ସେବା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ପରି ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ଖାଲି ଚାହିଁଲେ ହବନି। ସେ ଯଦି ରାଜା ପରି ସେବା ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ସେ ତା ପତ୍ନୀକୁ ରାଣୀ ପରି ତାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହବ, ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ, ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଯୋଉ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିବାହରେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ସେଇ ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶେଷଟା ଦେଖିବା। ଶେଷ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଶେଷ କଥା ଦେଖିବା। ଶେଷ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଓ ପିତାମାତା ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଘେନି ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଏବଂ ପିତାମାତା ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଘେନି ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପସନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି, ନିଜର ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାହା ବାଇବଲ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଫିଟ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ପାଳକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଘିନନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଘିନନ୍ତୁ, ତତ୍ପରେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମାନେ ସୁନିଷ୍ଠ ହବ, ମଧୁର ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 3 ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଚୁକ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର, ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ନାଇଁ କି, ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ପ୍ରେମରେ ଆବଦ୍ଧ ରହନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଶେଷ କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଠାରେ ଆମେ ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମାନେ ଚୁକ୍ତି କଥା ଯୋଉ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ ମଝିରେ, ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଚୁକ୍ତି ସ୍ମରଣରେ ରଖି, ମନରେ ରଖି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ପ୍ରେମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିବାହ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଖୁବ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା, ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା। ହେଡିଂ ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଡିଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ? ଆଦ୍ୟରେ ବିବାହ ଥିଲା, ତାହା ଦେଖିଲୁ।
तापरे द्वितीय देखिलु विवाह एक त्रिकोणीय चुक्ति से विषय आम देखिलु किछि तापरे व्याकरण रे विवाह से विषय किछि आम देखिलु व्याकरण अनुसार देखिलु तापरे नूतन नियम रे विवाह ए विषय मध्ये आम किछि अध्ययन कलु तापरे विवाह सर्वत्र आदरणीय अटे एवरी 13 रो 4 पद ए ऊपर आम देखिलु या अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अंश थिला आम ए विषय रे किछि अध्ययन कलु तापरे विवाहर उद्देश्य आमे किछि 5टा 6टा पॉइंट आमे देखिलु तापरे आजिर विवाह रे आह्वान आजिर जो विवाह रही आज जुगरे आज समय आधुनिक जुगरे जो क्रिश्चियन फैमिली जो रही स्वामी स्त्री रही से की आह्वान रही समस्या रही से विषय में प्राय आम 8टा 9टा पॉइंट आम देखिलु तापरे शेष कथा मु अविवाहित भाई भौणी मानक पई कहिली जे से माने जीवन साथी टीए पई पूर्वरु बहु दिन धरी निष्ठार सहित प्रार्थना करंतु प्रेज द लॉर्ड एवं शास्त्रीय विधि एवं पितामाता तथा मंडली पालक गुरुजन प्राचीन मानकर परामर्श घिनी विवाह करंतु एवं जदि आपण माने विवाह करि अछंती ताहेले त्रिकोणीय चुक्ति परमेश्वर स्वामी स्त्री ए जो 3 जनकर जो चुक्ति स्मरण रखंतु एवं परस्पर प्रति सर्वदा प्रेम रे आबद्ध रहंतु प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपण मानकु मते समस्त को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत सुंदर अत्यंत शिक्षणीय विषय गुड़िक द्वारा आपण आज आम वाक्य द्वारा कढ़े नहीं प्रभु आपण को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु वास्तव में विवाहर अनेक गुड़ी गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक आपण वर्तमान समय आम निकट रखिंट अनेक प्रकार स्टडी कर एते सब रिसर्च करला परे सब विषय गुड़िक बाहर प्रभु आपण को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु आपण मानकर प्राचीन अटंती आपणकर शिक्षा एवं सुंदर परामर्श गुड़िक निश्चित आम जीवन निमंते अत्यंत आवश्यक अटे प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु एभली अनेक ज्ञानर कथा एवं एक्सपीरियंस कथा एवं आम भली सान मानक निमंते आपण मानकर परामर्शर कथा अनेक स्थान रे कहतु एवं प्रभु आपण को एभली भाव में व्यवहार करंतु बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर बहुमूल्य समय शिक्षा गुड़िक आम मध्य रखि प्रभु आपणकर सहवर्ती कहतु बहुत बहुत धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड प्रभु का नाम धन्यवाद हो प्रभु का नाम गौरव हो प्रभु आम सहित कथा अति सुंदर अत्यंत शिक्षणीय ये शिक्षा गुड़िक सबु जगार कि सबु प्रेचर मान पाखर मिले ना मात्र प्रभु आम आज एक सुंदर अनुग्रह देते पादपीठ में बसी विवाह विषय अनेक उत्तम शिक्षा गुड़िक पाइबा निमंते आउ से निमंते प्रभु का नाम धन्यवाद देवा माने समय होती शेष प्रार्थना आड़ को जावा आम मध्य जशवंत दिगल आज्ञा अच्छा जदि मोर आवाज शुणी पार्टी आज्ञा प्रेज द लॉर्ड जशवंत दिगल आज्ञा शुणी पार्टी कि ठीक अच्छे ठीक अच्छे मु प्रार्थना करुच्ची आम मैंने शेष प्रार्थना आगे को जावा शेष आमर क्लेमेंट आज्ञा अच्छा से आम प्रभु शिखई प्रार्थना आशीष भिक्षार कढ़े ने मु प्रार्थना करुच्ची स्वर्गीय पिता धन्यवाद दौचु सुंदर समय पाई सुजोग पाई तुम दया अनुग्रह पाई धन्यवाद दौचु प्रभु आरंभ रु पर्यंत मानकर सहित रहिल प्रभु आम मानकर आराधना उपासना तुम्हें ग्रहण कल से निमंते धन्यवाद दौचु प्रभु अनेक गुड़ी विषय निमंते आम मैंने प्रार्थना गलु प्रति प्रार्थना तुम्हें श्रवण कल तुम अनुग्रह सिंहासन निकट में प्रभु आम मानकर प्रार्थना नवेदन गुड़िक धूपतुल्य उपस्थित है से निमंते तुम नाम धन्यवाद दौचु प्रभु तुम्हें आगामी दिन गुड़िक आम प्रार्थना उत्तर देवाई जाऊछ से निमंते तुम पवित्र नाम विशेष धन्यवाद दौचु आज प्रभु तुम वाक्य गुड़िक तुम प्रिय दासों द्वारा तुम्हें उपस्थापित कर प्रभु विवाह विषय प्रभु आरंभ तुम परिकल्पना तुम योजना एवं शेष अनंत काल निमंते प्रभु मंडली एवं ख्रीष्टों सहित विवाहर समस्त योजना गुड़िक मध्य वर्तमान समाजर लोक मानक नहीं प्रभु तुम समस्त परिकल्पना गुड़ी तुम्हें अति उत्तम भाव में व्याख्या करने निमंते तुम दासों को तुम्हें अनुग्रह प्रदान कर निमंते तुम नाम धन्यवाद दौचु आम जिते जन ये वाक्य गुड़िक श्रवण करूँ प्रभु विवाहिता अविवाहिता प्रत्येक निमंते परिवार गुड़िक निमंते स्वामी स्त्री मानक निमंते यह अत्यंत जरूरी अटे परमेश्वर
ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ରଖ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ରଖ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଦର୍ଶବାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ସାଥୀ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବେଦନରେ ରହିପାରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ସାଥୀ ଯୋଗାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ରଖିଅଛ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆସୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ତୁମ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ବିବାହର ଶଯ୍ୟା ସୂଚୀ ଥାଉ ବୋଲି ତୁମେ କହିଛ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସୂଚୀ ରଖିପାରିବା ପାଇଁ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଦଉଛୁ। ଫେସବୁକ୍ରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଜୁମ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ସକଳ ବିଷୟକୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ରାତ୍ରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭ ରାତ୍ରି ହଉ। ଆସନ୍ତା ସକାଳେ ତୁମ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଶୁଣିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ এই ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେପରି ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛୁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଚେତନା, ସୌଭାଗ୍ୟତା ଏତେବେଳେ ପୁଣି ନିରନ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ